नमस्कार मु सुदर्शन मिश्र पुणी थे आपण समस्त को स्वागत करुच्ची एक सुंदर वीडियो माध्यम एक अमूल्य कहानी माध्यम प्रचेषा सब रही आपण को सुंदर सुंदर कहानी माध्यम जीवन अमूल्य तत्व अमूल्य शिक्षा जनइबा कहानीर उद्देश्य सबुबले यह थाए जे कहानी माध्यम आम जीवन प्रकृत सत्यासत्य को जानिबा जीवन अमूल्य शिक्षा को जानिबा से अमूल्य शिक्षा दिने आम जीवन को सफलतार उच्चतम सोपान रे पहुंचेब। सब बेले आपण माने देखिथिबे ए संसार रे जेतेबेले भी जो मंगल साधन होइछि ताहा ए मनुष्य द्वारा ही होइछि। समस्ते आमे कहितांती ए ईश्वर ए जगतकर्ता ए अनंत शक्ति ए परमात्मा संसार मंगल पाई मनुष्यर शरीर धारण करी आसी थांती। ये मनुष्य ता कर्म ता भावना ता विचार द्वारा सबुदिन पाई पूज्य होई रही था। आज ये सुंदर कहानी माध्यम सुंदर वीडियो माध्यम आमे बहुत किछि जानिबा। थरे जने साधारण व्यक्ति जाई जने ज्ञानी व्यक्ति को पचारिचंती, हे ज्ञानी महात्मा ईश्वरंकर निकटवर्ती हबार सरल उपाय कौन अच्छी? जो लोक माने साधना करुचंती, जो लोक माने सब बेले आध्यात्मिकतार बुड़ी रही, जो लोक माने अपार भक्ति करि पारुचंती, जो लोक माने अनंत ज्ञान प्राप्त करि पारुचंती, से लोक मानक पई ईश्वरंकर निकटवर्ती हवा सहज होई पारे। किंतु आमे जो साधारण लोक माने अच्छु आमे कौन ईश्वरंकर निकटवर्ती हो पारिबु नाही? संसार भीतर रही विभिन्न प्रकार कार्य करी आमे केमिति सहज सरल आकार रे ईश्वरंकर निकटवर्ती हवा, परम आनंद प्राप्त करिबा। ए संसार को मनुष्य आसीछि एइथिमाई प्रत्येक क्षेत्र रे कार्य करिवो, ता सहित से परम आनंद को प्राप्त करिवो। यदि परम आनंद से प्राप्त न करि पारला तेबे से जीवन को सफल रूपे प्रतिपादित करि परिबो नाही, से जीवन संपूर्ण आनंद नहीं पारिबो नाही। से ज्ञानी महात्मा जनक गोटे सुंदर कहानी कहिथिले। से कहानीटी मो आपन पाखरे पहुंचौछि। निश्चित एक कहानीटी को शेष पर्यंत शुणिबे बुझिबे, तादर लुचि रहितबा अमूल्य तत्वटी को आपन जीवन में लगेबा पई चेष्टा करिबे। थरे जने साधारण मनुष्य जने साधारण व्यक्ति कौन सी गोटे छोट संस्थार काम करती। काम करू करू अल्प वेतन मध्य अल्प पैसा मध्य घर संसार चलो चलो केतेबेले रिटायरमेंट आसी पहुँची गला से जानी पारले नाही। केतेबेले समय आसी कहिला जे तुमे एबे अवसर नब। व्यक्ति जनक अवसर नेले, कई संतान नथिले, कई पिला नथिले। तेणु जीवन में जहाँ किसी संचय करते से भावुले जे ए मोर जी संचय अच्छी ये मोर जीवन काटिदेवी, मुझे सरकार साहाय्य नेबी ना कि पाखर हाथ पातिबी ना। किंतु जीवन खेल सब अलग था। ये जीवन खेल रे केतेबेले समस्या आसी पहुँची जाए, केतेबेले आनंद आसी पहुँची जाए, कई जाने। तेणु व्यक्ति जनक जीवन में मध्य से हला किसी समस्या आसी पहुँचला, से बाध्य हेले सरकार किसी साहाय्य नवा पाई, तांको किसी अर्थर आवश्यकता पड़िला। सेतेबेले तांकर मने पड़िला तांको पुराना बंधु से जाई तांको पाखर पहुँचले। से बंधु जनकर पुओ दिल्ली रे जने भल चाकरी करुतांती, सरकार जने भल कर्मचारी। से बंधु जनक सब जिन शुणी सारा पर कहले ठीक अच्छे, मो पुआ सत्य दिल्ली रे रोचे, तुम्हें जाई ताकू देखा कर, से तुम जहाँ सब कार्य अच्छी सरकारी कार्य अच्छी से सब जाक संपूर्ण करदेव। व्यक्ति जन खुशी हो फेरी आसिले। किंतु से तो सही सहर मध्यरु छोट सहर मध्यरु बाहर को केबे जाई नाथि। जीवन रिटायरमेंट पर्यंत से छोट सहर मध्य गोटे छोट कार्य करी तांका जीवन काटिचंती। दिल्ली जीवा तांका पई टिके कष्ट साध्य थिला, तथापि से
ସାହସ ବାନ୍ଧି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ। ବହୁ ସ୍ଥାନ ଖୋଜିଲେ। ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ହଠାତ୍ ଜଣେ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେଲା। ସେ ବାବୁ ଜଣକୁ ପଚାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ସେ ଲୋକ ଜଣକ କହିଲେ, ଆପଣ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ଅଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ମୁଁ 70 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ, ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛି, ବହୁତ ଆଶା ନେଇ ଆସିଛି, କେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିନି, ଆଉ ମୁଁ ମୋର ବନ୍ଧୁଙ୍କର ପୁଅକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଥକିଗଲିଣି, ଆଉ ସାହସ ନାହିଁ, ଆଶା ବି ନାହିଁ ଯେ ତାକୁ ପାଇବି ବୋଲି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଯୁବକ ଜଣକ ହସିଲେ, କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ଯୁବକ ଜଣକ, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଯାକ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିଦେବି। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, କହିଲେ ଯାହା ହଉ ସଭା ଶେଷରେ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ମୁଁ ମୋ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ସେ ଯୁବକ ଜଣକ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ, ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କଲେ। ରାତିରେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ଜିନିଷ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ତହିଁ ପରଦିନ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ, ଯୁବକ ଜଣକ ଅଫିସରୁ ଛୁଟି ନେଲେ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ, ଗୋଟେ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା, ଶୁଣନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୀବନରେ ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ତହିଁ ପରଦିନ ଛୁଟି ନେଇ ସେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକୁ ଧରି ଅଫିସ ବାହାରିଲେ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା, ବହୁତ ଭାଗଦୌଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସଭା ଶେଷରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କର ଯାହା ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ସମାପ୍ତ କରିଦେଲେ। ରାତିରେ ଆସିଲେ, ଦୁଇ ଜଣକ ବହୁତ ଖୁସିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥାନ୍ତି। ତହିଁ ପରଦିନ ଯୁବକ ଜଣକ ସକାଳୁ ସେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକୁ ସମସ୍ତ ଜଳଖିଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରି ନେଇକି ଗଲେ ଷ୍ଟେସନରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନରେ ତାଙ୍କୁ ବସାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେ ଯୁବକକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପକାଇଛନ୍ତି। କୃତଜ୍ଞତାର ଆଁସୁ, କୃତଜ୍ଞତାର ଲୁହ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଝରିଛି। ସେତେବେଳେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟ ତୁମ ବାପ, ଧନ୍ୟ ତୁମ ମାତା, ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ଭଳି ସୁନ୍ଦର ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର, କେତେ ପରୋପକାର ପ୍ରକୃତି। ବାବୁ, ଯଦି କିଛି ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ଦେବାର ଅଛି ତାହେଲେ କିଛି କୁହ। ଯଦି ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ପଠାଇବାର ଅଛି କୁହ। ତୁମର ସୁନ୍ଦର ଗୁଣ ତ ମୁଁ ସେଠି ଗାନ କରିବି, ତଥାପି ଆଉ ଯଦି କିଛି କହିବାର ଅଛି କୁହ। ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ମାନେ ତୁମ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବି, ତାଙ୍କୁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ କହିବି। ସେତେବେଳେ ସେ ଯୁବକ ଜଣକ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଯେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଯୁବକ ଜଣକ ସେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସତ୍ୟ ନୁହଁ, ଆଉ ଆପଣ ଯାହାକୁ ମୋର ବାପା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କର ପୁଅ ନୁହଁ। ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଅବାକ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜ୍ଞାନ ଦୁଶିନି। ସେତେବେଳେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତମେ କିଏ? ସେତେବେଳେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ହେଲି ଈଶ୍ୱର, ମୋ ନାଁ ହେଲା ଈଶ୍ୱର। ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ କହିଲେ, ବାବୁ ତମେ ମୋତେ ଜାଣନି, ତମେ ମୋର କେହି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ବୋଲି କହୁଥିଲି ତୁମେ ସେତେବେଳେ କାହିଁ କହିଲନି? ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲି ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତତା ଦେଖି ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଶା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ଆଶା ଆପଣଙ୍କୁ ମଉଳିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଥକିଗଲେଣି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ସେ କାଗଜଟି ନେଇ ସତ୍ୟବାବୁଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବି ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରେ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇବି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇ ଗଲି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ, ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁରେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଛବି ଦେଖିଲି। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ବାପା ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ। ମୋତେ ଲାଗିଲା
ଯେ ଯଦି କିଛି ବି ସାହାଯ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କରିପାରେ ତାହେଲେ ସେ ସମସ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ମୁଁ ଚିଠିଟି ନେଇ ଫୋନ୍ କଲି ସତ୍ୟବାବୁଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟବାବୁ ଦୁଃଖିତର ସହିତ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ 15 ଦିନ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଆସିଛି, ମୋତେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ସେ ଫେରିଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁକୁ ଦେଖି ଏ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିପାରିଲି ନାହିଁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଠିକ୍ କଲି ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ କଲି। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଯେତେ ଦିନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଦରେ ଶୋଇଛି, ଆନନ୍ଦରେ ଶୋଇଛି, କାଲି ବୋଧେ ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ପରମ ଆନନ୍ଦର ଦିନ ଥିଲା। କାଲିଠାରୁ ବୋଧେ ଏମିତି ଜୀବନରେ ମୁଁ କେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତର ନିଦ୍ରା ଗ୍ରହଣ କରିନି। କାଲିର ଯେଉଁ ନିଦ୍ରା ଥିଲା ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଚରମ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତିର ନିଦ୍ରା ଥିଲା, କାରଣ ମୁଁ କିଛି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବା କରିଥିଲି। ଆପଣ ମୋର କେହି ନୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କେହି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବା, କୌଣସି ଆଶା ନ ରଖି ସେବା କରିବା, ଏତେ ପରମ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କାଲି ଅନୁଭବ କଲି। ଏ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ସେବା କରେ, କର୍ମ କରେ। କାହା ପାଇଁ? ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ, ନିଜ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ପାଇଁ। ଇଏ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଇଏ ତାର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅସାଧାରଣ ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସେ ନିଜର ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କିଛି ଏମିତି ଲୋକର ସେବା କରିବ ଯାହା ସହିତ ତାର ଦୂର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ସେବା କରୁଥିବ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବା କରୁଥିବ, ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିବ। ଏ ଜିନିଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ଏ କଥା କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ଅଛି କିଛି ନା କିଛି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଆଶା ନ ରଖି କିଛି ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ସବୁ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ, ସମାଜ ପାଇଁ, ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜର ପରିବାର ପାଇଁ, ନିଜର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏ ମାସରେ କିମ୍ବା ଏ ସପ୍ତାହରେ ମୁଁ ଏ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କାମ କରିବି ଯେଉଁଥିରେ ମୋର କିଛି ବି ଆଶା ନାହିଁ, କିଛି ବି ମୋର ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ପାଇବାର ଆଶା ଥାଏ, ଯେଉଁଠି ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ସେଠି କର୍ମବନ୍ଧନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କର୍ମବନ୍ଧନର ଅର୍ଥ ଆମେ ସେ କର୍ମରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ଲୋଭ ବଢ଼େ, ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତି ନ ହୁଏ ଦୁଃଖ ହୁଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବା କରନ୍ତି, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ କର୍ମ କରନ୍ତି, ସେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ କର୍ମ ଆମ କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଏ। କାରଣ ସେଠି ଯଦି ଆମେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି କୌଣସି ଦୁଃଖ ହେବାର ନାହିଁ, ଯଦି ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି ପରମ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ଏ କଥା କହି ସେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହସିଥିଲେ, କହିଥିଲେ ଯଦି ସମାଜ ଭିତରେ ରହି, ସଂସାର ଭିତରେ ରହି ସବୁ ଯାକ ସାଂସାରିକ କର୍ମ କରିସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଗୋଟେ ବି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ କର୍ମ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ସପ୍ତାହରେ କରୁଛ, ତୁମେ ଦେଖିବ ଏ ସଂସାରରେ ରହି ତୁମେ ଚରମ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିରୂପ ତ ଏହି ସମାଜରେ ଅଛି, ମାନବ ରୂପରେ ଅଛି, ମଣିଷ ରୂପରେ ଅଛି। ଥରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଆକାରରେ ଯଦି ଏ ଈଶ୍ୱର ରୂପୀ ମାନବର ସେବା କର, ତାଠାରୁ ବଡ଼ ଆଉ ଚରମ ଆନନ୍ଦ, ଚରମ କର୍ମ, ପରମ ଶାନ୍ତି, ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ଆଶା କରୁଛି ଏ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନେ ବୁଝିବେ। ଜୀବନରେ ଯେତେ ବି କର୍ମ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଆନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ କର୍ମ ତ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ହେଉ, ସପ୍ତାହରେ ହେଉ, 2 ସପ୍ତାହ ହେଉ କରି ଏ ଆନନ୍ଦକୁ ଥରେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଇବାର ଆଶା ନଥାଏ
से जगार मनीष जदि किसी कर्म करे ताको चरम आनंद प्राप्त हुए और ये समस्त आनंद यही मर्त्य मंडल रे ही अच्छी एटी स्वर्ग एटी नरक तेणु ए जिनिस को अनुभव करेंगे निज कार्य लगेबे जदि वीडियो भल लगिला कहानी भल लगिला निश्चित को लाइक करेंगे अन्य मान सहित शेयर करेंगे कारण आपण जदि ए भिडियोटी अन्य मान द्वारा प्रचार करुचंती शेयर करुचंती आपण मध्य एक निस्वार्थ कर्म करुचंती आपण मध्य ए समाज मंगल साधन करुचंती जदि प्रथम थर मत शुणुचंती चैनल को सब्सक्राइब करेंगे पुणी आपण सहित देखा किसी सुंदर वार्ता माध्यम जीवन किसी अमूल्य शिक्षा माध्यम आज एति धन्यवाद।